دوستو یہ مہینہ بہت ہی رحمت والا مہینہ ہے، بہت ہی بلند والا مہینہ ہے، بہت ہی شوقت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ تمام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ کا فاتحہ لاتے ہیں نا جی۔ اب آپ یہ بات بتا دیں کہ حضور غوث اعظم کا ہم جو یہ فاتحہ لاتے ہیں، کیا یہ غوث اعظم کے وصال کا تاریخ ہے؟ نہیں نا، بجائے 11ویں شریف کا فاتحہ کرتے ہیں، غوث اعظم کا وصال کبھی تاریخ نہیں۔ تو دوسری بات یاد رکھیے کہ حضور غوث اعظم علی رحمۃ الرضوان میں 11ویں شریف کے دن، جس دن 11 تاریخ تھا، اس دن آپ نامدار رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فاتحہ اور فاتحہ باری تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ عبد القادر جیلانی، تو نے میرے حبیب کا فاتحہ 11 تاریخ کو دلایا، پوری دنیا تیرا فاتحہ 11 کو کروایا۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ کی ضرورت سچوں کا وسیلہ دیجیے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کوئی بے ایمانوں کی طرف مخاطب ہو کے نہیں کہہ رہا، اس کے جانب کہہ رہا ہے ایمان والوں کی طرف کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا وسیلہ کرو۔ دوستو آج کا دور جو ہمارے یہاں پہ ہے، پورے ہندوستان میں ایک ایسا عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے جہاں قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، آج ہم تعلیم قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ، آج 15ویں صدی سب پڑھا لکھا انسان ہے دنیا میں، ہے نا، ہر گاؤں بستی بستی میں سب پڑھا ہوا ہے، مگر آج کی یہ علم والے دور سے بہتر کر کے جاہلوں کا دور ہے۔ اس دور میں تو لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، اس دور میں لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، مگر آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ بولو جاہلوں کا دور اچھا تھا کہ آج کے پڑھے لکھے کا دور اچھا ہے؟ فیصلہ کریے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک انمول تحفہ عطا فرمایا اور کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں، یہ کتاب میں کہیں پہ شک کرنے کی جگہ نہیں، کتاب ہر شک سے پاک ہے، کتاب کو بہترین سے پڑھو۔ دوستو قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ بولو اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر چوری کرے گا، اپنا مجلس اگر بیچ میں بیٹھا دیں گے، تمام عوام کو کھڑا کریں گے اور ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیا دوسرا انسان چوری کرنے کی ضرورت رکھے گا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اسلام میں حکم ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دے۔ اگر کوئی انسان شراب پہ کیا جائے، شریف کے اعتبار سے قرآن میں کوئی زنا کر لے تو لڑکا اور لڑکی کو یہاں تک گاڑ دو اور پورے عوام میں اسے پتھر سے مارو، سنسار کر دو۔ اب بولیے قانون قرآن اچھا ہے کہ آج کا قانون اچھا ہے؟ قانون قرآن بہتر ہے نا؟ اگر قانون قرآن اگر ہم لاگو کر دیں، اگر قانون قرآن کو یہ حکومت پہ لا کے نافذ کر دے تو دوستوں نہ کہیں چوری ہوگا، نہ کہیں زنا ہوگا، نہ کہیں ڈاکہ ہوگا، نہ کہیں تمام خرافات نہیں ہوگی، نہ
यहाँ पे कोई क्राइम पैदा होगा। आज देखो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में एक अलग क्राइम होता है ना, इराक में क्राइम हो रहा है, आपको फलस्तीन में क्राइम हो रहा है, पूरी दुनिया में हर एक मुल्क में क्राइम हो रहा है। हमारे इस्लाम में बताओ, कोई तारीख दिखाओ आज 1500 साल में कि सऊदी अरब में कहीं क्राइम हुआ? नहीं हुआ ना। इसलिए नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ? कि वहां पे जो कानून है वो कानून इलाही है ना जी। बात पढ़े एक शायर कहता है, शराफत सदाकत दयानत नहीं होती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, मिटाकर दिलों से जहालत का नक्शा, हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। हर एक चीज, शराफत भी खोजो कुरान में मिलेगा, सदाकत भी खोजो कुरान में मिलेगा, जमहूरियत भी खोजो कुरान में मिलेगा, इंसाफ भी खोजो कुरान में मिलेगा, मोहब्बत भी खोजो कुरान में मिलेगा, इज्जत भी खोजो कुरान में मिलेगा। हर एक बड़ाई खोजो तो वो कुरान में मिलेगा, कुरान के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया कानूनी हिंद जिस वक्त लिखा गया उस वक्त भी कुरान का मुताला किया गया था और लोग देखते रहे। देखो पहले का दौर था और उसमें जिस वक्त इसको दारुल हरम समझा गया था, वो दौर जो था उस दौर में मुसलमान की हुकूमत थी। आज से 100 साल पहले जिस वक्त इस दौर को दारुल हरम समझा गया था, हिंदुस्तान को दारुल हरम जाना गया था, वो दौर 100 साल पहले का था, 100 साल पहले का। मगर आज हिंदुस्तान में कुफ्र की हुकूमत आके 60 साल हो गए। हो रहा है जी, बोलिए। मनमोहन सिंह के बाप का क्या वो लाल किला है? नहीं ना। किसका? मुसलमानी का है ना। ताजमहल अटल बिहारी वाजपेयी का अब्बा ने बनाया क्या? नहीं ना। बनाया नहीं ना। कौन बनाया? मुसलमान ने बनाया। क्या ये कुतुब मीनार किसका है? चार मीनार, इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट, अजमेर में इंडिया गेट, मुंबई में इंडिया गेट, कलकत्ता में इंडिया गेट, ये किसका बनाया होगा? किसी अंग्रेज का या किसी काफिरों का? बोलो ये मुसलमानों का है कि नहीं है? मुसलमानों का है। होने के बावजूद आज मुसलमान भी अपनी हुकूमत को अपने हाथ में जाने दो। 700 साल इस्लाम हुकूमत किया, इस्लाम की हुकूमत करने के बाद आज देखो हिंदुस्तान के जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए। एक का भी नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई काफिर आवाज उठाया था? नहीं, ईमान वाले ने आवाज उठाया। क्यों उठाया? कि अंग्रेज जो है यहाँ पे फितना पैदा कर रहा था और आज अंग्रेजों का फितना इतना आम हो गया। देखिए आज हर घर से तालीम कुरान को हम दूर कर चुके हैं, हर घर से इज्जत की ऐसी चीज को हम दूर कर चुके हैं। अपने घर में लाकर अंग्रेज को बैठा लिए। अरे अंग्रेज चल गया मगर अपने औलाद छोड़ गए, इसलिए कि आज आपके घर में टीवी, आज आपके फैशन में आपके बच्चे के पास इल्म दीन नहीं मगर इल्म दुनिया है। तो दोस्तों कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, बारिस्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, जो बनाना है वो बना दो, मगर पहले तो कुरान की तालीम दो। अगर तुम अपने औलाद को तालीम कुरान दोगे, कुरान की तालीम दोगे, तुम्हारा औलाद चाहे बारिस्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मगर उसके दिल में तालीम कुरान जरूर होगा। और जिसके दिल में कुरान की तालीम होगी उसके घर का बच्चा कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बाबा रसूलुल्लाह पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह हिंदू हालना कामिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ फरमाता, अल्लाह के डरो बच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अपनी तालीम मुखातिब होकर ईमान वालों के साथ फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का वसीला ढूंढो। अल्लाह डरने किसको कह रहा है? ईमान वाले को कह रहा है। कोई काफिर की तरफ नहीं कहा, कोई मुनाफिक की तरफ नहीं कहा, कोई ईसाई की तरफ नहीं कहा, कोई यहूद और नसारे की जानिब नहीं कहा ईमान वाले की जानिब। अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का वसीला ढूंढो। तुम देखो कि हुजूर गौसे आदम की जिंदगी कैसी जिंदगी थी। हुजूर गौसे आदम ने अपनी जिंदगी में कितनी इबादतें की। हुजूर गौसे आदम नमाज किस तरह पढ़ा करते थे, तुम उस तरह नमाज पढ़ने लगो। हुजूर गौसे आदम रोजा किस तरह रखा करते थे, तुम उस तरह रोजा रखते रहो। हुजूर गौसे आदम किस तरह चला करते थे, तुम उस तरह चला करो। हुजूर गौसे आदम किस तरह गुफ्तगू किया करते थे, तुम उस तरह गुफ्तगू किया करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपनी जिंदगी को हुजूर गौसे आदम की जिंदगी में डालने की कोशिश करो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का रंग हुजूर गौसे आदम की
زندگی کا رنگ تمہاری زندگی میں چڑھنے لگے گا تو چڑھتے چڑھتے اتنا چڑھ جائے گا کہ رنگ مصطفیٰ بھی تمہاری زندگی میں چڑھ جائے گا. اور بلند کے پاس پڑھو اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ وسلم.